السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزے داروں کی بعض غلطیاں۔ برادران اسلام، جو مسلمان روزہ کے احکام و مسائل سے بخوبی واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ اہل علم سے اس کے احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بسا اوقات روزہ کی حالت میں کچھ ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا کم از کم اس کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزے دار روزہ کے ضروری اور موٹے موٹے مسائل سے لازمی طور پر آگاہ رہیں اور مزید معلومات کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں سے دریافت کر لو جنہیں باتیں یاد رہتی ہیں۔ ذیل میں چند ایسی غلطیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو شریعت کا پختہ علم نہ ہونے یا جہالت کی وجہ سے اکثر روزے داروں سے سرزد ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، کچھ لوگ روزے کی حالت میں معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نافرمانی کے وہ تمام کام جو عام دنوں میں حرام ہے، رمضان کے ایام اور روزے کی حالت میں ان کی حرمت اور شدید ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں ہر قسم کے معاصی، فواحش اور منکرات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بہت سے مسلمان وقت گزاری اور ٹائم پاس کے لیے تاش کے پتوں سے شغل رکھتے ہیں۔ کچھ ٹیلی ویژن اور ویڈیو پر سنیما گھروں میں فلمیں دیکھتے ہیں اور کچھ دکانوں یا گھروں میں ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ سے فلمی گانے سنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عام دنوں میں تو حرام ہی ہے، ان مبارک ایام میں بطور خاص حرام ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کر کے اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 3، رمضان کے مہینے میں کھلانے پلانے، خصوصاً روزے داروں کو افطار کرانے کی یقیناً بڑی فضیلت ہے، لیکن بعض لوگ اس کار خیر میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ خصوصاً شہروں میں لوگ افطار و سحری میں اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کشادہ دستی اور جود و سخاوت کا حکم بلا شبہ ہے، مگر اسراف و فضول خرچی کی اجازت ہرگز نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یعنی خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ مسلمان اس ماہ مبارک میں اپنے دسترخوان پر صرف مالداروں اور معزز لوگوں کو ہی افطار اور کھانے کی دعوت دیتے ہیں، جو کہ ضرورت ہے کہ اس مہینے میں غرباء و مساکین کی حاجات و ضروریات کا خیال رکھا جائے اور مالداری کو معیار نہ بنا کر کوشش کی جائے کہ آپ کے دسترخوان پر متقی مسلمان آئیں، جیسا کہ حدیث ہے، لا یأکل طعامک الا تقی، یعنی تمہارا کھانا متقی ہی کو کھانا چاہیے۔ نمبر 5، سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت افطار کی پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو خلم کھلا ریا و نمائش کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ریا نمود والا کام شریعت میں سخت ممنون ہے۔ کچھ مسلمان رمضان میں پوری رات بلا وجہ شب بیداری کرتے ہیں اور گپ شپ، گھومنے ٹہلنے، بیہودہ باتوں اور لغو کاموں میں گزار دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور دن کا بیشتر حصہ سو کر گزار دیتے ہیں۔ یہ عمل قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ دن بھر سونے سے آدمی کے کام کا حرج ہوتا ہے، اس کی نمازیں فوت ہوتی ہے،
तिलावत कुरान से वो महरूम रहता है और नेकी के बहुत से कामों का मौका उसे नहीं मिल पाता। इसलिए बेहतर है कि रात में जिस कदर हो शब-ए-दारी करके पूरा वक्त अल्लाह की इबादत, ज़िक्र व तिलावत और नमाज वग़ैरह में गुजारे और आराम भी करे, ताकि दिन में वो चाको चौबंद रहे। गोया रमज़ानुल मुबारक के तमाम लम्हात व साआत ख़्वाह दिन के हों या रात के इंतहाई कीमती व काबिल क़द्र हैं, लिहाजा बेहुदा कामों से उन्हें ज़ाय करना क़त्अन मुनासिब नहीं है। नंबर 7, बाज़ घरों में ख़ातीन अपना पूरा वक्त अनवा व अक़साम के पकवान तैयार करने में सर्फ़ कर देती हैं और ज़िक्र व तिलावत और दूसरी नेकियों से महरूम रह जाती हैं। ये सूरत हाल गैर मुनासिब है। बेहतर है कि वो भी इस महीने के खैर व बरकत को समेटने में मर्दों से पीछे ना रहें, बल्कि ज़रूरी खाना पका कर और घर के काम काज निपटा कर वो कुछ वक्त फ़ारिग कर ले और उसमें अल्लाह की इबादत करें। बेहतर यह है कि वक्त इफ्तार से आधा घंटा कब्ल अपने आप को तमाम झमेलों से अलग करके ज़िक्र व अज़कार में लग जाए और सही वक्त पर इत्मीनान व सुकून के साथ दुआ वग़ैरह पढ़कर इफ्तार करें। पहले गुज़र चुका है कि इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है। इफ्तार के वक्त खाना बनाना या कोई दूसरा काम करना ठीक नहीं है। नंबर 8, बर्र सग़ीर के कुछ मुसलमान दूसरों के यहाँ इफ्तार करने को अच्छा नहीं समझते। वो इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि उनके रोज़े का सवाब इफ्तार कराने वाले को मिल जाएगा और वह खुद सवाब से महरूम रहेंगे। ये सरासर जहालत और गलत फहमी है। इसमें शुबा नहीं कि इफ्तार कराने वाले को रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब ज़रूर मिलता है, मगर हदीस में सराहत है कि उससे रोज़ेदार के सवाब में कमी वाक़ई नहीं होती। नंबर 9, शब क़द्र जैसी कीमती रात को बाज़ नादा मुसलमान लग़्व और बेहुदा कामों में गुजार देते हैं। वो चाय नोशी, बीड़ी और सिगरेट नोशी और तंबाकू खोरी में अपनी पूरी रात ज़ाय कर देते हैं। अक्सर लोग चाय खानों में गपशप करते हैं और मस्जिद में भी बेकार बैठे रहते हैं। ना तो नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, ना तिलावत और ज़िक्र इलाही की सआदत हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि इस रात को सिर्फ जाग लेने से उन्हें शब क़द्र की फ़जीलत हासिल हो जाएगी। ये उनकी गलत फहमी है। शब क़द्र का सवाब शब-ए-दारी से नहीं, अल्लाह की इबादत से मिलेगा। नंबर 10, अक्सर मस्जिदों में तरावीह की नमाज में क़िरात इतनी तेज़ी से की जाती है कि यालमून तालमून के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसी क़िरात कुरान के साथ इस्तिहज़ा के मुतरादिफ है। कुरान खूब ठहर कर और खुशहानी से पढ़ना चाहिए, ख़्वाह फ़र्ज़ नमाज़ों में पढ़ें या तरावीह और तहज्जुद में या नमाज से बाहर उसकी तिलावत करें। नंबर 11, कुछ मुसलमान सफ़र की रुख़सत का फ़ायदा उठाने के लिए इस मुक़द्दस महीने को सैर सपाटा में गुजारने का प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि रोज़े से छुट्टी मिल जाए, जबकि कुछ दूसरे लोग झूठी बीमारी का बहाना बनाकर रोज़ाखोरी करते हैं, हालांकि उन्हें रोज़ा रखने से किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा नहीं रहता और फिर ये कभी उसकी क़ज़ा भी नहीं करते। ऐसे धोखेबाज लोग मुमकिन है कि दुनिया की निगाहों से बच जाएंगे, मगर अल्लाह लतीफ़ व ख़बीर के मुआख़ज़ा से न बच सकेंगे। उसे तो हमारे दिलों की पोशीदा बातें भी मालूम है। वो क़यामत के दिन ऐसे मक्कारों के मक्र व फ़रेब को ज़ाहिर करके उन्हें अला रुऊसिल अशहाद रुसवा करेगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सुन्नत के मुताबिक रोज़ा का फ़रीज़ा अंजाम देने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।